আছে, বই আছে। এটা একটু আগে করে ক্লোজ। লাগবে না, এটাও লাগবে না, লাগবে না, না ক্লোজ করে। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী। যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীর বনচারী, যমুনা তীর বনচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, জয় যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীর বনচারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Gobindo, Radha Gobindo Radhe. Jayo Gora Nataraj, Gora Nataraj, Gora Nataraj, Jayo Gora Nataraj. Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadrama. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 21 अध्याय। आज के आलोचक श्लोक संख्या 17। समान कर्मचारणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणसंगो न शयन पतितधा। समान कर्मचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणसंगो न शयनापततयधः। समान कर्मचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिको गुणसंगो न शयनपतित अधः। समान कर्मणाचरणं पतितानां न पातकम्
औत्पत्तिक गुण संगो नाशय न पतिति अधः समान कर्माचरणं पतितां नाम्न पातकं माताजी समान कर्माचरणं पतितानां न पातकम् उत्पत्तिक कुनो संगो नाशयनं पततधः। शब्दार्थ समान समान कर्म कर्मेर आचरणम आचरण पतितानाम পতিতদের জন্য ন নয় পাতকম পতনের কারণ ঔৎপত্তিক স্বস্বভাব দ্বারা প্রণোদিত গুণ সদ্গুণ হয়ে ওঠে সঙ্গ জড়সঙ্গ ন করে না শয়ান যিনি শায়িত পততি পতিত হন অধ আরও নিচে। অনুবাদ ও তাৎপর্য। অনুবাদ উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বাস্তবে যে মাটিতে শায়িত তার আরও নিচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক সঙ্গকেই সদ্গুণ বলে মনে করা হয়। তাৎপর্য ভগবান এখানে জাগতিক পাপ পুণ্য নির্ধারণে দ্বার্থকর্তা সম্বন্ধে আরও বর্ণনা প্রদান করেছেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে ঘনিষ্ঠ স্ত্রী সঙ্গ অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও বৈদিক বিধান অনুসারে সদ্গুণোৎপাদনের জন্য যে গৃহস্থ যথাসময়ে নিজের স্ত্রীর নিকট গমন করেন তা পুণ্যকর্মরূপে গণ্য। তেমনি কোনো ব্রাহ্মণ মদ্যপান করলে যা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্মরূপে গণ্য করা হয় সেই কর্মই কোনো নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র পরিমাণ মতো করলে তাকে আত্মসংযত বলে মনে করা হয়। জাগতিক স্তরে পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিচার সাপেক্ষ। সমাজের কোনো ব্যক্তি যদি ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন তবে তাকে কঠোরভাবে 4টি বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। মাছ মাংস বা ডিম ভক্ষণ নিষেধ, অবৈধ যৌন সঙ্গ নিষেধ, নেশা করা এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। পারমার্থিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সমস্ত বিধিনিষেধ পালনে অবহেলা করলে তার মুক্ত স্তরের উন্নত পথ থেকে অধঃপতন সুনিশ্চিত। এখানে সমাপ্ত। ওম জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो এই একাদশ স্কন্ধে ভগবান উদ্ধবকে উপদেশ দিচ্ছেন, খুবই গুহ্যতম উপদেশ। এই শ্লোকে এর পূর্ববর্তী শ্লোকেরই এক্সটেনশন মানে আরও ব্যাখ্যা, আরও বিস্তৃতভাবে বলছেন ভগবান যে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সে কার্য পতিত ব্যক্তিদের জন্য তা নয়, তা নাও হতে পারে। দ্যাট উড হ্যাভ বিন বেটার। এটা কোনো ফিক্সড নয় যে উন্নত স্তরের ব্যক্তিদের জন্য যেই কারণ পতনের কারণ, সেটা সবসময় পতিত ব্যক্তিদের জন্য সেটা পতনের কারণ হবে না, সেটার কোনো মানে নেই। ইটস নট ফিক্সড, ইট মে বি। প্রভুপাদ তাৎপর্যে বলছেন, সাপেক্ষ কোথায় গেল লাইনটা, জাগতিক স্তরে পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিচার সাপেক্ষ। এভরিথিং ইজ রিলেটিভ। যেমন ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে হোয়াট ইজ ফুড ফর ওয়ান মে বি পয়জন ফর দি আদার। তেমনি যে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত যে কার্য পতনের কারণ, প্রভুপাদ তাৎপর্যে উদাহরণ দিচ্ছে স্ত্রী সঙ্গ। তো সন্ন্যাসীর জন্য স্ত্রী সঙ্গ পতনের কারণ। এখন স্ত্রী সঙ্গ বলতেও আমাদের বুঝে নিতে হবে কর্মণা মনসা বাচা। এমন না যে স্ত্রী সঙ্গ মানে ফিজিক্যালি স্ত্রীর সঙ্গ। স্ত্রী সঙ্গের মধ্যে ইভেন কেউ যদি কন্টেমপ্লেট করে, মনে মনে যদি কেউ চিন্তন করেন, সেটাও নিন্দনীয়। কেউ যদি বাণীর মাধ্যমে স্ত্রী সঙ্গের ব্যাপারে আলোচনা করে, সেটাও নিন্দনীয়, সেটাও পতনের কারণ। উদাহরণে দেখতে পাই আমরা কিভাবে যখন ছোট হরিদাসকে অন্ন আনার জন্য সিকি মাইতির ভগিনী মাধবী দেবীর কাছে পাঠানো হয়েছিল, উনি কিছু বলেননি, উনি নাই তাকে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু মানসীকে উনি স্ত্রী সঙ্গের ব্যাপারে হয়তো চিন্তন করেছিলেন। সেটার ব্যাপারে এক্স্যাক্ট উল্লেখ নেই কি চিন্তন করেছিলেন, কিন্তু চিন্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ওনাকে নিজের সঙ্গ পাঙ্গদের থেকে আলাদা করে দিতে আদেশ করেন। এখানে বলা হয়েছে যে যেই ঘটনাটি যেই স্তরে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত, এটা দরকার নয় যে এক পতিত জীবের জন্য সেটাও প্রযোজ্য।
দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল, ইট ইজ নট নেসেসারি। এই ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গে যদি আমরা দেখি, পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন, পরবর্তীকালে না আগেই গেছিলেন, দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তার সঙ্গে এক ভৃত্য দেন, কালাকৃষ্ণ দাস। আমি দেখছিলাম নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালে কিন্তু একজন হচ্ছেন কালাকৃষ্ণ দাস। তো যদিও ওনার দ্বারা একটু ভুল হয়ে যায়, খুব গভীরতম ভুল, যখন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন তখন ভট্টথারীদের স্ত্রী সঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়ে, আকর্ষিত হয়ে কালাকৃষ্ণ দাস ভট্টধারীদের দলের ভেতরে প্রবেশ করেন, স্ত্রী সঙ্গ করতে প্রেরিত হন। কিন্তু ঠিক সময়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসে তাকে শিখা ধরে তাকে সেই ক্যাম্প, সেই স্থান থেকে টেনে নিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন। যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ শেষ হয় তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই কালাকৃষ্ণ দাসকে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে সর্পে দেন। ভাই, তুমিই পাঠিয়েছিলে আমার সঙ্গে, এনা তোমার এক দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল, তুমি তোমার কাছে ফেরত নাও, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে ফেরত পাঠাচ্ছেন কালাকৃষ্ণ দাসকে। সেই কালাকৃষ্ণ দাস তো ভট্টথারীদের ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে গেছে, আর শিখি মাইতির বোন মাধবী দেবীকে তো স্পর্শও করেনি, বাণী দিয়ে কিছু বলেও নি, কিন্তু ছোটা হরিদাসকে মহাপ্রভু তার সঙ্গ থেকে ত্যাগ করে দিয়েছেন। তো অনেক ভক্ত প্রশ্ন করতে পারে, ওয়াই দিস ডিসক্রিমিনেশন, এই পার্থক্য কেন? একজন ভট্টথারীর ক্যাম্পে ঢুকে গেছে, তাকে আপনি নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে ছেড়ে দিলেন, নিয়ে এসছেন। এমন না যে তাকে দক্ষিণ ভারতেই বলে দিলেন বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আমার সঙ্গ আর করতে হবে না, করেননি না? মহাপ্রভুর সঙ্গে সে কন্টিনিউ করেছে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। মহাপ্রভু যখন পুরীতে ফেরত এসছেন নীলাচলে, ওকে নিয়ে এসছেন। কিন্তু অন্য ঘটনায় দেখছি কালাকৃষ্ণ ছোট হরিদাসকে মহাপ্রভু পরিত্যাগ করেছে, না, বারণ করেছে। ছোট হরিদাসও কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেনি, যদিও তার মন দুঃখিত ছিল, বুঝতে পেরেছে যে বিনা কারণে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়নি। হি নিউ হোয়াট হি হ্যাড ডান। পরবর্তীকালে আমরা জানি কিভাবে গন্ধর্বলোকে প্রবেশ করেন, সে আত্মহত্যা করেন, সেটাতে যাচ্ছি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গ, এই 17 সংখ্যা শ্লোকের প্রসঙ্গ একদম ম্যাচিং। এই ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই কিভাবে মহাপ্রভু ছোট হরিদাস আর কালাকৃষ্ণ দাস দুজনকে কিভাবে ডিসক্রিমিনেশন করছেন। ছোট হরিদাস, আই থিঙ্ক ইন সাম পারপোর্ট প্রভুপাদ লিখছেন গৃহস্থ আশ্রম ছিলেন। তো যদিও উনি এই ভট্টথারীর সঙ্গে মিশে ঘৃণ্য কার্য করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাকে সতর্ক করে দেন। কালাকৃষ্ণ দাসের কথা বলছি। কিন্তু ছোট হরিদাস উনি মহাপ্রভুর সাঙ্গপাঙ্গর সঙ্গে ছিলেন, অ্যাসোসিয়েট ছিলেন। সো উইথ পাওয়ার কামস রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমি স্পাইডারম্যান বইয়ে দেখেছিলাম অনেক বছর আগে। উইথ পাওয়ার কামস রেসপন্সিবিলিটি। যদি কাউকে কোনো পাওয়ার দেওয়া হয়, কোনো পদ দেওয়া হয়, কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অটোমেটিক্যালি উইথ দ্যাট কামস রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব চলে আসে। যখন আমরা মনুষ্য দেহ গ্রহণ করি, মনু সংহিতা আমাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যায়। বিএনএস, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, বিএনএস পশু পক্ষীদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। সো উইথ হায়ার রেসপন্সিবিলিটি, উইথ হায়ার বডি, উইথ হায়ার পাওয়ার, উইথ হায়ার পজিশন কামস রেসপন্সিবিলিটি। বলতে হবে না, এর সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব চলে আসে অটোমেটিক্যালি। ইট ইজ উইদাউট সেইং, ইট গোজ উইদাউট সেইং। আমরা রাস্তা যদি ক্রস করি রেড সিগন্যালে, আর যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা বেড়ালও ক্রস করে, ট্রাফিক পুলিশ আমাদের ধরবে, বেড়ালটিকে ধরবে না। তখন আমরা কমপ্লেন করতে পারি না, স্যার ওনাকে ধরলেন না কেন? কান্ট। উইথ হায়ার বডি কামস হায়ার রেসপন্সিবিলিটি। তেমনি উইথ হায়ার পজিশন ইন দ্য বর্ণ আশ্রম, এই 4 বর্ণ 4 আশ্রমের মধ্যে যারা সন্ন্যাস, 4 বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, 4 আশ্রম সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, যত উই আর গোয়িং ফর হায়ার, সো দ্যার ইজ হায়ার রেসপন্সিবিলিটি, হায়ার এক্সপেকটেশন। সমাজ আপনার থেকে আরো বেশি এক্সপেক্ট করে। দ্য সোসাইটি এক্সপেক্টস মোর ফ্রম ইউ। ওই জন্য এই
discrimination. जय श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी की जय, शिल प्रभुपाद की जय। তেমনি আজকে আমরা শুনব যে শ্রীবাস ঠাকুর এর পুত্র মৃত্যু হয়েছে। সাধারণত কোনো ব্যক্তির পুত্র মৃত্যু হলে, তাও একমাত্র পুত্র, সে শোক করবেন, এটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক না। কিন্তু এক বৈষ্ণব শ্রীবাস ঠাকুরের স্তরে উনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবে, কীর্তনে, নৃত্যে বাধা হবে, ওই জন্য গিয়ে সতর্ক করলেন ওনার গৃহের স্ত্রীদের, যারা স্ত্রী মায়েদের সবাইকে সতর্ক করলেন, যদি মহাপ্রভুর তোমাদের এই রোদনে যদি মহাপ্রভুর কীর্তনে বাধা হয় তাহলে কিন্তু আমি গঙ্গায় প্রবেশ করে আপনি নিজে আত্মহত্যা করব। শুধু তাই নয়, শ্রীবাস পণ্ডিত কিন্তু তারপর আবার ফেরত গেলেন মহাপ্রভুর নিত্য কীর্তনে। সো হি নট অনলি সতর্ক শুধু করেননি, আবার কীর্তনে ফেরত গেছেন। ভাবুন, পুত্র মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কেন ফেরত গেলেন? কারণ কি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খুঁজবেন প্রিয় ভক্ত শ্রীবাস কোথায়, আর যখন খুঁজবেন তার নৃত্যে ভাবে বাধা হবে, ওই জন্য শ্রীবাস ঠাকুর আবার ফেরত গেছিলেন, নৃত্য কীর্তন কন্টিনিউ করলেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভু বলছেন যে আমার আজকে তৃপ্তি পেলাম না কীর্তন করে। কেন? তখন ভক্তরা বলেন যে এনার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তো দেখুন, যদি সাধারণ ব্যক্তি এই পুত্রের মৃত্যুর শোকে ক্রন্দন করেন, সো ইট ইজ ওকে, ইট ইজ নর্মাল, ন্যাচারাল। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিতের স্তরের ভক্ত, যিনি মহাপ্রভু বলছেন আমার সবচেয়ে প্রিয়, এতই প্রিয় যে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের কুকুর বেড়ালো আমার অতই প্রিয়, মানে কত কি স্তরে দিচ্ছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের সার্ভেন্ট দুঃখীকে সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহাপ্রকাশ লীলায় কৃপা প্রদান করেন, তাকে সুখী নাম প্রদান করেন। তো ওই জন্য আবার জাস্ট রিপিট করছি, এই সিদ্ধান্তের যে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য সেম পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। তো আজকে শ্রীবাস ঠাকুর এর শুভ তিরোভাব তিথি। মহাপ্রভু এই চারি স্থানে নিত্য নিবাস করেন। আমরা জানি সচিররন্ধন, নিত্যানন্দের নর্তন, শ্রীবাস অঙ্গন ও রাঘব ভবন। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্য নিবাস করেন। নিত্য নিবাস মানে ইটার্নালি রিসাইডস, মানে এখনও আছেন। যখন যখন মহাপ্রভু মাতা সচী মাতা রন্ধন করেন, মহাপ্রভু পৌঁছে যান। যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্যন করেন, মহাপ্রভু পৌঁছে যান। রাঘব ভবন, শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভু নিত্য নিবাস করেন, এখনও আছেন। এই শ্রীবাস পণ্ডিত এনার জন্ম মোটামুটি 1400 শতাব্দে মাঝামাঝি হয়, মানে অ্যারাউন্ড 1450-র আশেপাশে। আর আমরা জানি মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন 1486 সালে। তার মানে বয়সের পার্থক্য কত? অ্যারাউন্ড 25 to 30 ইয়ার্স, 25-30 বছর, মানে পিতৃতুল্য, মহাপ্রভুর পিতৃতুল্য শ্রীবাস ঠাকুর। এনার বাসস্থান পূর্বে ছিলেন সিলেট জেলায়, বাংলাদেশের সিলেট জেলায় শ্রীহট্ট গ্রামে বিয়ানী বাজারে। আর ইনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এনারা 4 ভাই ছিলেন, কিন্তু আসলে 5 ভাই ছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীপতি, শ্রীনিধি ও শ্রীরাম। এক ভাইয়ের কথা উল্লেখ নেই, কারণ কি উনি বাংলাদেশেই থেকে গেছেন, বিয়ানী বাজারেই থেকে গেছেন। বাকি 4 ভ্রাতাকে নিয়ে, মানে বাকি 3 ভ্রাতাকে নিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর, হরে কৃষ্ণ, কথা বলবেন না, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতরণের পূর্বেই শ্রীবাস ঠাকুর স্থানান্তরিত করেন, বিয়ানী বাজার থেকে নবদ্বীপে এসে ওখানে বসবাস করেন। ঠিক যেমন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহ হচ্ছে শান্তিপুরে, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতরণের পূর্বেই উনি শান্তিপুর ছেড়ে না, মানে শান্তিপুরে গৃহ এখনও আছেন উনি, বাবলায়, যেটা বাবলা, ওখান থেকে উনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন।
আর এই শ্রীবাস পণ্ডিত ছোটবেলা থেকেই পণ্ডিত উনি ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভক্তি জীবনে ওনার এত আকর্ষণ ছিল না। এক রাত্রে শ্রীবাস ঠাকুর বাল্যকালে শুয়ে আছেন, আর সেই ব্রহ্ম মুহূর্তে ভোরবেলায় তার স্বপ্নে এক দিব্য পুরুষ আসে। সেই দিব্য পুরুষ এসে তাকে সতর্ক করেন, আজ তোমার মৃত্যুর দিন। শ্রীবাস ঠাকুর তো শুনে ভয় পেয়ে যান, আজ তোমার মৃত্যুর দিন, তুমি কোনো ভগবতের রুচিকরণ রাখো না, তোমার আজ মৃত্যুর দিন। তো শ্রীবাস ঠাকুর তো উঠে পুরো ঘাবড়ে যান, ভাবেন আজকে যখন আমার মৃত্যুরই দিন, যাই গঙ্গা স্নান করি। তো সকাল সকাল উনি গঙ্গা স্নান করতে চলে যান। হরে কৃষ্ণা, সব মন দিয়ে শুনুন। গঙ্গা স্নান করতে যখন চলে যান, গঙ্গা স্নান করতে করতে দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে চলে আসেন, সেটাও গঙ্গার পারে। সে দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে উনি ভাগবত শ্রবণ করেন, কিন্তু ওনার বুঝতে পারেন যে দেবানন্দ পণ্ডিত যে ভাগবত পাঠ করছেন, উনি পাঠই করছেন, ওনার ভাগবতে অত উপলব্ধি নেই, ভাগবত তত্ত্বের অত উপলব্ধি নেই, বুঝতে পারছেন। তাও জীবনের অন্তিম দিন ভাগবত শ্রবণ করেই পাঠ কাটাই। এই ভাগবত শ্রবণ করতে করতে ওনার ভাবের উদয় হয়। উনি সেই দেবানন্দ পণ্ডিতের আলয় থেকে উঠানে চৌকাটে পড়ে যান। তখন আবার সেই পড়ে অচেতন হয়ে যান। যখন পড়ে অচেতন হয়ে যান, তো শ্রীবাস পণ্ডিতকে আবার তার স্বপ্নে সেই দিব্য পুরুষ আসে, বলে আজকে তোমায় ছেড়ে দিলাম, কারণ কি তুমি আজকে ভাগবত শ্রবণ করেছো। বাস এটুকুনি বলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন চেতন হয় তখন খুব সতর্ক হয়ে যান। আরে, এরপর থেকে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতে প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণেই কাটান। পরবর্তীকালে যেমন আমি বলেছিলাম যে শ্রীহট্ট থেকে ওই সিলেট থেকে, শ্রীহট্ট থেকে তারা নবদ্বীপে মানে শ্রীবাস অঙ্গনে তারা স্থানান্তরিত হন। কিন্তু ওনার এক ভাই শ্রী নলিন পণ্ডিত, 5 ভাই, অ্যাকচুয়ালি 4 ভাই লেখা আছে কিন্তু 5 ভাই, আরেকজন এক্সট্রা আছে, নলিন পণ্ডিত, উনি সেই বাংলাদেশে শ্রীহট্টতেই থেকে যান। ওনারই কন্যার নাম হচ্ছে নারায়ণী। তো এই নলিন পণ্ডিতের আর ওনার স্ত্রীর কিছুদিন পরেই মৃত্যু হয়। যখন মৃত্যু হয় তখন শ্রীবাস পণ্ডিত এই বিয়ানী বাজার থেকে ছোট বালিকা নারায়ণীকে, যখন তার মাত্র বয়স খুবই অল্প, তাকে নিয়ে আসেন নবদ্বীপে। তো আমরা জানি কিভাবে পরবর্তীকালে তার বিবাহ হয় মালিনী দেবীর সঙ্গে, শ্রীবাস ঠাকুরের। মালিনী দেবী ছিলেন কৃষ্ণলীলায় ধাত্রী অম্বিকা। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে ধাত্রী, নার্স, ওনাকে ছোটবেলা থেকে লালন পালন করতেন যশোদা মায়ের সঙ্গে অম্বিকা, ওনার অবতার হচ্ছেন মালিনী দেবী কলিযুগে। আর ছোটবেলা থেকেই মহাপ্রভু অবতরণের পূর্বেই এই মালিনী দেবী আর শ্রীবাস পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাতায়াত করতেন। মালিনী দেবী জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী শচী মাতাকে খুবই সেবা করেছিলেন। যখন ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার গর্ভে ছিলেন, খুবই সেবা শয্যা করেছিলেন। পরবর্তীকালে নিমাই যখন আসেন, আর নিমাই যখন পাণ্ডিত্য লাভ করে বিদ্যার বিলাস করছেন নবদ্বীপে, সেই সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে বারেবার তার সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তার পাণ্ডিত্যের গর্ভে রাস্তা দিয়ে যাকে দেখেন তার সঙ্গে ব্যাকরণের তর্কে তাকে আহ্বান করেন। সেই পড়ুয়াকে দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত দেখেই এদিক ওইদিক চলে যান, তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন না। কিন্তু এক সময় একদিন একদম মুখোমুখি হয়ে গেছে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে। তো শ্রীবাস পণ্ডিত তখন নিমাইকে বলছেন,
পরে কেনে লোককৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে। মানুষ পড়াশোনা কেন করে? পড়াশোনা এই জন্য করে যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারবেন, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বা ভগবান কৃষ্ণকে জানার জন্য, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইন্টেনশন। যে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে। যদি পড়াশোনা করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারলাম, তাহলে এই বিদ্যার কি লাভ? এতেকে সর্বদা ব্যর্থ না গো আইকাল, পরিলা তো এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল। অনেক তুমি সময় কাটালে এই ব্যাকরণ অধ্যয়নে এক্সেট্রা, হ্যাঁ, এবার তুমি ভগবত তত্ত্ব শিক্ষা গ্রহণ করো। এইভাবে শ্রীবাস ঠাকুর বললেন নিমাইকে। তো নিমাই শুনে, মহাপ্রভু তা শুনে হাসতে হাসতে বলেন, তোমার কৃপায় সে হইবে নিশ্চিত, আপনার আশীর্বাদে সেটাও একদিন নিশ্চয়ই হবে। তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ভক্তি হবে। আর এরপরে আমরা জানি কিভাবে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পিণ্ডদান করার জন্য গয়ায় গিয়েছিলেন। গয়ায় উনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করেন, আর তারপরেই তার সেই কৃষ্ণ ভক্তির, কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত হন, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হতে থাকেন। বারবার তিনি নবদ্বীপে এসে হরিনাম প্রচার করার জন্য চেষ্টা করেন। আর সন্ন্যাস নেয়ার 1 বছর পূর্ব থেকেই তার পারিষদদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে হরিবাসর স্থাপন করেন। হরিবাসরে নিত্য কীর্তন, সপ্তপ্রহর নিত্য কীর্তন কন্টিনিউয়াস, মানে 21 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস নিত্য কীর্তন এই শ্রীবাস অঙ্গনে হতে থাকে। আর এই এত নিত্য কীর্তন হরিবাসর এই অবস্থা দেখে ওই নবদ্বীপের যারা পাষণ্ডী ছিলেন তারা খুব ঈর্ষান্বিত হন। তাদেরকে কেন নেওয়া হয়নি, তাদেরকে কেন ডাকা হয়নি, আহ্বান করা হয়নি এই হরিবাসরে। তাদের মধ্যে এক প্রমুখ ছিলেন গোপাল। সে পড়ুয়া ছিলেন, খুব বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের গর্ভ এতই ছিল, আর এত কথাবার্তার পাকড় পাকড় কথা বলতে বলতো তার চাপাল, যেমন চাপলতা হয় না, চ্যাটার বক্স যাকে বলে ইংলিশে, খুব বক 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 করে এমনি। তো তাই বলে তার নাম হয়ে গেল গোপাল চাপাল, চাপাল গোপাল, যে খুব বক বক করে। আর সেই চাপাল গোপাল এত ঈর্ষা করতেন শ্রীবাস ঠাকুরের প্রতি যে তার গৃহে বাইরে সে কিছু মদের ভাণ্ড রেখে দিলেন। কেন? উদ্দেশ্য ছিল শ্রীবাস ঠাকুরকে নীচ সমাজে নীচ দেখানোর জন্য। পরবর্তী দিন শ্রীবাস ঠাকুর গৃহের বাইরে দেখেন এরকম মদের ভাণ্ড পড়ে আছে, তখন সে আশেপাশের ভদ্রলোকদের ডাকেন, দেখেন আমার এরকম ব্যবহার, আমি মদ্যপান করছি আজকাল। তো কেউ বিশ্বাস করেন না। শ্রীবাস ঠাকুর শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের, আর সবাই তাকে খুব স্নেহ করতেন, তো কেউ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু খুব ক্রোধিত হন এতে। কিছুদিন পরেই আমরা দেখতে পাই যে এই গোপালের পুরো শরীরে কুষ্ঠরোগ হয়ে যায়, খুব গভীরতম কুষ্ঠরোগ হয়ে যায়। আর এই কুষ্ঠরোগ থেকে মহাপ্রভু অবশেষে তাকে কৃপা প্রদান করেন, কিন্তু প্রলংড পিরিয়ড, মানে মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাস হয়নি। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে গেছেন, পুরী থেকে নীলাচল থেকে 2-3 বার ট্রাই করার পর যখন নবদ্বীপ দিয়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবনের গমনে, সেই সময় দেবানন্দ পণ্ডিত ও এই গোপাল, চাপাল গোপালকে উদ্ধার করেন। সো ফর আ প্রলং পিরিয়ড গোপাল, চাপাল গোপাল এই কুষ্ঠরোগের ব্যথায়, প্রচণ্ড কুষ্ঠরোগ ব্যথায় উনি পীড়িত ছিলেন। কেন? কারণ কি ভগবানের ভক্তদের প্রতি এরকমভাবে অন্যায় আচরণ করলে এটাই তার প্রাপ্য। আর ঠিক তেমনি শ্রীবাস অঙ্গনে এই নৃত্য কীর্তন শুনে যারা ওখানকার জবনেরা, তারা সব নবাবকে গিয়ে নালিশ করেন যে প্রচণ্ড নৃত্য কীর্তন হচ্ছে, আমরা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছি, এরকম আমরা খুব ব্যথিত হচ্ছি, গিয়ে এরকমভাবে কমপ্লেন করেন। হরে কৃষ্ণা। আর কমপ্লেন করার পর নবাব সৈন্য পাঠান এই শ্রীবাস অঙ্গনে। কিন্তু সৈন্য পাঠানোর আগেই মহাপ্রভু শুনে খুব ক্রোধান্বিত হন। মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে গিয়ে, আসলে শ্রীবাস ঠাকুর এই সৈন্যদের পাঠানোর এই জিনিস শুনে উনি ভগবানের শরণাগত হন। ওনার গৃহে যে
মন্দির ছিল, সেই গৃহের মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে উনি নৃসিংহদেবের স্তুতি করতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু ক্রোধান্বিত হয়ে সেই গৃহের মন্দিরে এসে মন্দিরের দরজায় কপাটে বারবার লাথি মারেন। লাথি মেরে দরজা খুলে শ্রীবাসকে বলেন, কাহারে পুজিস করিস কার ধ্যান, যাহারে পুজিস তারে দেখো বিদ্যমান। তুমি কাকে পুজোছো, কাকে ধ্যান করছো? তুমি যাকে পুজছো নৃসিংহদেব, তাকে সাক্ষাৎ দর্শন করো, আমি সেই নৃসিংহদেব, আমি। এইভাবে মহাপ্রভু বলেন। তখন শ্রীবাস ঠাকুর তাকে দণ্ডবোধ করেন। মহাপ্রভু গিয়ে সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে গিয়ে বসেন। আর তারপর আমরা জানি কিভাবে মহাপ্রভু মহাপ্রকাশ লীলা প্রদর্শন করেন। একের পরে বলেন শ্রীবাসকে, তোমার সব বাড়ির গৃহের যত সদস্য সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো, সবাইকে আমি ভগবত কৃপা প্রদান করব আজ। তো মহাপ্রভু সবাইকে, শ্রীবাস পণ্ডিত সবাইকে ডেকে নিয়ে আসেন। আর তারপর সেই দুঃখী একে একে সবাইকে কৃপা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীবাস ঠাকুর বলেন, মহাপ্রভু সবাইকে তো কৃপা করলেন, আমায় কৃপা করবেন না? বলছি, তোমায় তো আমি আমার জন্মের পূর্বেই কৃপা করেছি। মনে করো শ্রীবাস, সেই তুমি স্বপ্নে যাকে দিব্য পুরুষকে দেখেছিলে, যে মানে জমের পার্ষদ, যে তোমায় বলেছিল তোমার আজকের অন্তিম দিন। আর পরবর্তীকালে দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাঠে তুমি যখন অচেতন হয়ে গেছিলেন, সেই যমদূত যে তোমায় বলেছিল, তুমি ভাগবত শ্রবণ করলে বলেই তোমায় ছেড়ে দিলাম। তার প্রেরণাতেই তুমি প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করতে, শ্রবণ করতে। সেই যমদূত আমিই ছিলাম। আমি তোমায় এই ভগবত আনন্দে ডোবানোর জন্য এই লীলা তোমার প্রতি করেছিলাম, প্রদর্শন করেছিলাম। আর তাই নয়, মনে করো সেই দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাঠে তুমি যখন কালিয়াপত্নীর স্তুতি শুনে, কালিয়াপত্নীরা স্তুতি করে না ভগবানকে, যখন কালিয়াকে হত্যা করার জন্য ভগবান প্রেরিত, খুব ক্রোধ হয়ে গেছিলেন, তখন ওই সময় কালিয়াপত্নীরা, নাগপত্নীরা যে স্তুতি করেছিলেন, সেই নাগপত্নীদের স্তুতি শুনে তুমি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হয়ে গেছিল তোমার। আর তোমার এই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দর্শন করে শ্রীবাস পণ্ডিতের, দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যরা, তারা ভাগবতে বাধা হবে বলে তোমায় তুলে আশ্রমের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। মনে করো। আর মনে করো শ্রীবাস, সেই সময় তোমার মধ্যে ভাগবতের দিব্য আনন্দ হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। শ্রীবাস, আমি সেই ভাগবতের দিব্য আনন্দ তোমায় প্রদান করেছিলাম। শ্রীবাস পণ্ডিত এই শুনে তো খুব আনন্দিত হন, ভগবানকে বারবার দণ্ডবোধ করেন। পরবর্তীকালে যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে চলে যান জগন্নাথ পুরীতে, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত তার পরিবারকে নবদ্বীপ থেকে স্থানান্তরিত করে চলে আসেন হালি শহরে, যেখানে আমাদের ঈশ্বরপুরী শ্রীপাঠ চৈতন্য ডুবা। এখন আমি ওটা পড়লাম যখন, যে হালি শহরের স্থানান্তর, আমি ঠিক জানি না ওর আশেপাশে কোথাও হবে হয়তো, বা যদি আপনারা জানেন কি ওইখানেই কি স্থানান্তরিত হয়েছিল, দেয়ার অনলি শ্রীবাস, ওটাই ওনার স্থান হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তো ফ্যামিলি স্থানান্তরিত করেন। মহাপ্রভু যখন পরবর্তীকালে নীলাচল থেকে নবদ্বীপে আসেন, তো মহাপ্রভু এই হালি শহরে শ্রীবাস অঙ্গনে এসেছিলেন। তাহলে বোধহয় যখন আমরা জানি যে মহাপ্রভু তার গুরুদেব শ্রীপাঠে ওখান থেকে মাটি নিয়ে প্রতিদিন ভক্ষণ করতেন, হয়তো সেটাই তো বলছেন শ্রীবাস এর গৃহ ছিল। তো সেখানে শ্রীবাসের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তো মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন, শ্রীবাস, তুমি কোনো কাজকর্ম করো না, তোমার গৃহস্থ আশ্রম ফাইন্যান্সিয়ালি কিভাবে টেকে, হাউ ডু ইউ সাকাম টু ইয়োর এক্সপেন্সেস? তখন শ্রীবাস ঠাকুর বলেছিলেন, সেই আমি চিন্তা করি না, সেসব ব্যাপারে বিশেষ আমি চিন্তা করি না। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু না কিছু তুমি তো ব্যবস্থা করেই দাও। আর যদি কিছু ব্যবস্থা না হয়, তো আমি সিদ্ধান্ত করেছি 3 দিন উপবাস করব। আর যদি 3 দিন উপবাস করার পরেও যদি কিছু ব্যবস্থা না হয়, তাহলে গঙ্গায় গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব। তো এই কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, তোমার গৃহে
অন্যের অভাব হবে? কখনো না। মা লক্ষ্মী যদি ভিক্ষাও করেন, তাও শ্রীবাস তোমার গৃহে কখনো অন্যের অভাব হবে না, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত। এইভাবে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আশীর্বাদ দেন। শ্রীবাস ঠাকুর প্রতি বর্ষে যেমন 4 মাস বাংলা থেকে ভক্তরা 1 মাস জগন্নাথ পুরীতে যেতে লাগতো, সেই চাতুর্মাস কাটানোর জন্য। চাতুর্মাস রথের থেকে শুরু হয়, রথযাত্রা সে 4 মहीने শুরু হতে। তো এই রথের 1 মাস আগে থেকে ভক্তরা শিবানন্দ সেন আর আলাদা আলাদা শ্রীখণ্ডের থেকেও ভক্তরা, সব বাংলা থেকে ভক্তরা জগন্নাথ পুরীতে যেতেন। মহাপ্রভু আদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতি বছর তোমরা 4 মাস এখানেই কাটিও। তো শ্রীবাস ঠাকুরও তাদের সঙ্গে যেতেন মহাপ্রভু সঙ্গ কাটানোর জন্য। কিছু কিছু বছর উনি তার স্ত্রী মালিনী দেবীকেও নিয়ে গেছিলেন সেই 4 মাস জগন্নাথ পুরীতে কাটানোর জন্য। আর ওখানে শ্রীবাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করতেন, মহাপ্রভুকে দেখতেন কিভাবে মহাপ্রভুর আলাদা আলাদা গ্রুপস বানাতেন, রথাগ্রে নৃত্য কীর্তন করতেন। রথ যখন থেমে যেতেন, মহাপ্রভু পেছনে গিয়ে রথে নিজের মস্তক দিয়ে রথকে ধাক্কা দিয়ে আগে নিয়ে যেতেন। এইসব লীলা দর্শন করতেন। এক সময় সেই লীলা দর্শন করছেন, মহাপ্রভুর রথে অগ্রে নর্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্র দর্শন করছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আশেপাশে তার সৈন্যরাও তাকে ঘিরে দর্শন করছেন। সেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের এক সৈন্য, তার নাম হচ্ছে হরিচন্দন, তার সামনে শ্রীবাস ঠাকুর দর্শন করছেন মহাপ্রভুকে রথাগ্রে নৃত্য করতে। কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর যেহেতু সামনে ছিলেন, তো হরিচন্দন ঠিক মতো দর্শন করতে পারছিলেন না। ওই জন্য হরিচন্দন বারবার শ্রীবাস ঠাকুরকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। একবার তো জোরেই ধাক্কা দিয়ে দেন। যখন এত জোরে ধাক্কা দিয়ে দেন, হরিচন্দনকে ঘুরে এক চর মারেন শ্রীবাস ঠাকুর। হরিচন্দন খুবই ক্রোধান্বিত হয়ে অস্ত্র শস্ত্র যেই বের করবে, তখন সাথে সাথে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাকে থামান। এই কি করছো? তুমি তো খুব ভাগ্যবান, ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শুদ্ধ ভক্ত শ্রীবাসের হস্ত তোমার শরীরে স্পর্শ হয়েছে। এইভাবে মহারাজ প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনকে শান্ত করেন। আর আরেকটি খুবই অদ্ভুত ঘটনা, এই শ্রীবাস ঠাকুর আর অদ্বৈত আচার্য তারা হরিনাম প্রচার করতেন। জগন্নাথ পুরীতে গিয়েও হরিনাম প্রচার করতেন যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তো শ্রীবাস ঠাকুরের আর অদ্বৈত আচার্যের, ওনারা চিন্তা করলেন যে সাক্ষাৎ ভগবান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতরণ হয়েছেন। আর ঠিক আছে, আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরিনাম, কৃষ্ণনাম সবাইকে দিচ্ছি, কিন্তু গৌর নামও আমাদের প্রচার করা উচিত। গৌর নাম, গৌরাঙ্গ নাম, গৌরাঙ্গ, সবার মুখ দিয়ে গৌরাঙ্গ নামও আমাদের জপ করানো উচিত। তো অদ্বৈত আচার্য আর শ্রীবাস ঠাকুর গৌর নাম প্রচার করতে লাগলেন। হ্যাঁ, সবাই গৌর নাম বলুন, গৌর গৌর গৌর, এইভাবে সবাইকে বলতে লাগলেন। তখন অন্তলীলা মহাপ্রভু অন্তিম 12 বৎসর গম্ভীরায় উনি কাটাচ্ছেন, রাধাকান্ত মঠ গম্ভীরার ভেতরে। সেই সময় মহাপ্রভু যখন জানতে পারলেন যে অদ্বৈত আচার্য আর শ্রীবাস ঠাকুর গৌর নাম প্রচার করছেন, তো উনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন। উনি গম্ভীরা থেকে দৌড়ে দৌড়ে এলেন আর শ্রীবাস ঠাকুরকে, অদ্বৈত আচার্যকে তিরস্কার করে নিয়ে, তোমরা কি করছো? এটা আমি তোমাদের এটাই শিখিয়েছি, আমার নাম প্রচার করার জন্য। তোমাদের আমি শিখেছি কৃষ্ণ নাম প্রচার করার জন্য, তোমরা এটা কি করছো? তখন যখন এইভাবে তিরস্কার করছিলেন, মহাপ্রভু শরীরে সূর্যের কিরণ, রশ্মি আসছিলেন। ওইদিকে মানে অপোজিটে সূর্য ছিল, তো ওখানে সূর্যের তাপ আসছিলেন। তো শ্রীবাস ঠাকুর কি করলেন, সূর্য আর মহাপ্রভুর মাঝখানে এসে এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, মানে যেন মহাপ্রভুকে ছায়া প্রদান করছেন। সেই সময় মহাপ্রভু ক্রোধে বলছেন, আরে তুমি কি করছো? হ্যাঁ, সূর্যকে ঢাকা যায়? সূর্যকে কি ঢাকা যায়? তুমি যে সূর্যকে ঢাকার চেষ্টা করছো। তখন শ্রীবাস ঠাকুর বলছেন, মহাপ্রভু আমি তো এটাই আপনাকে বলার চেষ্টা করছি, কেউ কি সূর্যকে ঢাকতে পারে? সূর্যের কিরণ কাউকে সূর্যের কিরণকে ঢাকতে পারে না। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনি অবতরণ হয়েছেন এই কলিযুগে,
আর আপনি আপনার কৃপা থেকে, আপনি আপনার এই সাধারণ জনসাধারণকে আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইছেন, ঢাকতে চাইছেন, আপনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন রাধাকান্ত মঠে গভীরের ভিতরে। পারবেন কখনো লুকিয়ে রাখতে? এটাই তো আমি আপনাকে বলতে চাইছি। তখন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন শ্রীবাস কি বলতে চাইছেন, কিন্তু তাও শ্রীবাস বলছেন, হে প্রভু, এই এত ভক্ত আপনাকে দর্শন করতে পারছেন, আপনি গম্ভীরায় আছেন, এনাদের প্রতি একটু দয়া করে কৃপা বর্ষণ করেন, কেবল একটু দর্শন, একটু দৃষ্টিপাত দেন। তখন মহাপ্রভু সবার প্রতি দৃষ্টিপাত দিলেন, সবাই ধন্য হলেন। এইভাবে মহাপ্রভু আসলে এইভাবে শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপায় প্রচুর ভক্ত এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেন না, ভক্তের কৃপায়। পরবর্তীকালে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন তার লীলা সম্বরণ করলেন, জগন্নাথপুরীতে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহে প্রবেশ করলেন, কিছু বৎসর পরে শ্রীবাস ঠাকুরও তার বিরহে উনিও নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। তো আজ শ্রীবাস ঠাকুরের শুভ তিরোভাব। আমরা শ্রীবাস ঠাকুরের একবার প্রণাম মন্ত্রটি সবাই উচ্চারণ করতে পারি। শ্রীবাস পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ প্রিয় পার্ষদং যস্য কৃপা লভেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতি। আর কিছু সময় আছে, তো আমি দেখছিলাম শ্রীবাস অষ্টকম আছে, কিন্তু আমি দেখলাম কে সংসে শ্রীবাস অষ্টকম আছে। সো উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড 5-7 মিনিটস, সো সেটাও আমরা করতে পারি। শ্রীবাস অষ্টকম স্ক্রিনে দেখতে পারেন, কার রচিত সেটা লেখা নেই, অ্যানোনিমাস লেখা আছে শ্রীবাস অষ্টকম। ইংরাজি ভাষায় আছে। আশ্রয়ামি শ্রীবাসম তম আদ্যম পণ্ডিতম মুরা শুক্লাম্বরধরম গৌরম গৌরভক্তি প্রদায়কম শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপলীলা কীর্তন্য সম্পদি শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপলীলা য় প্রদানতয় খ্যাত স শ্রীবাসো গতির্মম শ্রীগৌর কীর্তনানন্দ পুত্র শাকপীনস্পৃশ यं श्रीवासं भक्तराजं तं नमामि पुनः पुनः। आदौ वसस्तु श्रीहट्टे भागीरथ्यस्तते तट
कुमारहट्टे यशयासित समे गौरगतिर्गति। श्रीवास श्रीपति चैव श्रीनिधिश्चेति सत्तम। श्रीवास भ्रातरो गेय श्रीवासं नौमि तद्वरम्। पूर्णनारदरूपेण हरिनाम शुद्ध झरे। यो जगत्प्लवायमसस श्रीवासो धुम्ना गति। यत्पत्नी मालिनी देवी श्रीगौरंगमतो सोयया। स्वहस्तपक्का भक्तादि स श्रीवासो गतिर्मम। पतिवद गौरंग गति मालिनी गौरविश्रुत। तत्पाद पद्म सविधे प्राणतिर्मे सहस्रश। श्रीचैतन्य प्रियतमं वन्दे श्रीवास पंडितम्। यत्कारुण्यकटाक्षेण श्रीगौराङ्गे रतिर्भवेत्। शिवाश ठाकुर की जय। शिवाश ठाकुर शिवाश अष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। वी हैव couple of minutes. If somebody has any comment, any question, কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে, কোনো মন্তব্য থাকে, anybody has any question, comment? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।